Welcome back everyone. I'm going to cover the second actual test on your Unit 3 Reading Comprehension Junior TOEFL textbook. Okay, that's about hibernation. Hibernation, what is it? Hibernation is in Korean 동면입니다. 그죠? 겨울잠 자는 거죠. 그죠? Okay, so I'm going to go over line after line. So listen carefully and I try to figure it out what this passage is about and come to know more about hibernation. 자, okay, I'm going to read the passage, whole passage first once, and then I'm going to get into each sentence. Some animals fall into a long sleep in the winter. This type of sleep is called hibernation. Hibernation is one way that animals adapt to cold weather. Animals eat much more food in the autumn to prepare for hibernation. They store extra fat to use for energy during their long sleep. During hibernation, the animals breathe slowly. Their heartbeats also slow down. In this way, they use much less energy. As their bodily activity slows in the fall, animals become less able to move. They slowly fall into a type of sleep. One type of hibernation happens in short periods. It lasts from a few days to a few weeks. The length of the period depends on the animal, exercise, the temperature, and the season. These times of inactivity are interrupted by brief periods of activity. When active, the animal's body temperature rises to a normal level. For example, skunks may sleep for up to 100 days at a time. They are awakened to find food, then they go back to sleep. Hibernation helps animals survive difficult weather conditions. However, animals can still freeze or die while hibernating. Less ability to move also makes it easier for other animals to attack them. Thus, for protection, many animals hibernate in safe areas like caves or underground spaces. These places often stay above freezing even when the outside temperature is much colder. Okay, were you trying to understand about the contents of the passage as I read it along? Okay, why don't you get into each sentence and try to figure it out what the sentence means. 한번 같이 해보도록 하겠습니다. 자, the first sentence. Some animals fall into a long sleep in the winter. 누가 어떤 동물들이 뭐 한답니까? fall 한답니다. fall into 하다는 거는 동작이죠, 그죠? 어디에 빠져든답니다. 무엇에 빠져든답니까? A long sleep in the winter. 겨울에 아주 긴 잠에 어떤 동물들이 빠져든답니다. 그죠? This type of sleep is called hibernation. 무엇이다? 이런 종류의 잠이 뭐라고요? is called hibernation. 자, 사람들이 이런 종류의 잠을 hibernation, 동면이라 부르는 거죠. 그죠? 그래서 주어 자리에 있는, 동작의 주체 자리에 있는 this type of sleep이 뭡니까? 사람들이 이러한 종류의 잠을 동면이라 부르는 거죠. 그죠? 그래서 사람들이 동작의 주체의 동작 대상이 되는 게 주어 자리에 왔습니다. 비동사 다음에 동사 co의 과거 분사형이 붙으면 수동태죠. 그죠? 그래서 이 종류의 잠의 이 종류가 동면으로 불리운다는, 그래서 동작의 주체 자리에 있는 어떤 단어들의 모임이 동작의 주체가 아니라 동작의 행위 대상이 되는 겁니다. Hibernation is one way that animals adapt to cold weather. 자, 한 문장 안에 몇 개의 아이디어가 들어있습니까? 두 개입니다. 하나는 Hibernation is one way, 다른 하나는 그 원래 문장의 일부를 설명해주는 형용사절이 붙었습니다. 자, 무엇을 설명해 줍니까? 일단, 자, 원래 문장, 주가 되는 문장을 해석해 보도록 하겠습니다. A는 B이랍니다. 뭐, 동면은 하나의 방법이랍니다. 자, 비동사가 아까 설명드렸죠? 연결되는 동사로 쓰였습니다. A는 B입니다. 뭐가? 동면은 하나의 방법이랍니다. 그 뒤에 붙은 아이디어는 요 동면은 하나의 방법이다 해서 하나의 방법이 뭔지를 설명하는 형용사절입니다. 왜 형용사절이라 부르냐면 원웨이라는 명사를 수식하기 때문에 형용사 역할을 하는데 여기에 주어와 동사가 다 들어있죠. 그죠? 그래서 주어와 동사가 다 들어있기 때문에 형용사절 adjective clause라고 부릅니다.
그래서 animals adapt to cold weather. 자, 동작을 하는 주체가 누굽니까? 동물들입니다. 무슨 동작을 합니까? 적응을 한답니다. 무엇에 적응을 한다입니까? 추운 날씨에 적응을 한답니다. 자, next sentence. Animals eat much more food in the autumn to prepare for hibernation. 누가 뭐 한답니까? 동물들이 뭐 한답니다. 뭐 한답니까? 먹는답니다. 무엇을 먹는답니까? Much more food. 더 많은 음식을 먹는답니다. 언제 먹는답니까? 가을에 먹는답니다. 뭐 하기 위해서 먹는답니까? 겨울잠을 준비하기 위해서 먹는답니다. They store extra fat to use for energy during their long sleep. 누가 어떻게 한답니까? 이때 they는 누구를 가리키죠? 앞에 나온 animals를 가리킵니다. 복수기 때문에 하나 이상이기 때문에 대명사도 복수를 썼죠. 그죠? 자, 동물들이 무엇을 한답니까? store 한답니다. 모은답니다. 무엇을 모은답니까? extra fat. 추가적인 지방을 모은답니다. 그죠? 뭐 하기 위해서 모은답니까? 무엇을 모으다 그러면 동작의 대상이 되죠. 어떤 동작? 모으다는 동작, store의 대상이 되는 게 뭡니까? 추가적인 지방을 모은답니다. 뭐 하기 위해서 모은답니까? 쓰기 위해서 모은답니다. 무슨 목적으로 모은답니까? 에너지로 쓰기 위해서 모은답니다. 언제 그렇게 한답니까? During their long sleep. 동물들의 아주 긴 잠 동안에 에너지로 쓰기 위해서 추가적인 지방을 모은답니다. During hibernation, the animals breathe slowly. 언제? 동면하는 동안에, 그죠? 주어 동사가 안 들어있기 때문에 단순히 부사구입니다. The animals breathe slowly. 누가? 동물들이 뭐 한답니까? 숨 쉰답니다. 어떻게 한답니까? 천천히 숨 쉰답니다. 숨 쉬는데 어떻게? 천천히. 자, 문장 구성 요소는 아니죠. 주어 동사 목적어 보호가 아닙니다. 그죠? 행동을 하는 주체도 그 행위도 행위의 대상이 되는 목적어도 그 다음에 주체를 설명하는 주격 보호나 목적어를 설명하는 목적격 보호가 아닙니다. 단순히 동사가 어떻게 진행되는지를 보여주는 어떻게 동사가 뭡니까? 동작이죠. 그죠? 숨쉬다는 동작이 어떻게 천천히 진행된다는 동사의 내용을 설명하는 부사입니다. 그죠? 자, 부사라는 품사는 무엇과 무엇을 수식한다고 그랬죠? 같은 부사도 수식하고 형용사 수식하고 원래는 동사를 수식합니다. 자, next sentence. Their heartbeats also slow down. 자, 무엇이 어떻게 된답니까? 동물들의 heartbeats, 심장 박동이 어떻게 된답니까? 또한 slow down, 느려진답니다. 주와 동사로만 이루어진 일형식 문장입니다. In this way, 이러한 방법으로, 어떤 방법으로? 겨울 동면 동안에 동물들이 숨을 천천히 쉬기 때문에 그들의 심장 박동수가 느려지는 이런 방법으로 They use much less energy. 그들이 누굽니까? 동물들이죠. 그죠? 행동을 하는 주체들이 동물들입니다. 뭐 한답니까? 사용한답니다. 무엇을 사용한답니까? Much less energy. 훨씬 더 작은 에너지를 사용한답니다. 자, as their bodily activity slows in the fall, animals become less able to move. 자, as로 시작해서 move로 끝나는 요 하나의 문장 안에 생각이 몇 개 들어있습니까? 두 가지 생각이 들어있습니다. 하나는 as라는 부수적인 아이디어를 표현하는 것을 이끄는 그런 접속사입니다. 이런 거를 종속 접속사라고 합니다. 왜? 주가 되는 아이디어가 아니라 종속이 되는, 부가 되는 아이디어를 이끄는 그런 접속사이기 때문에 종속 접속사라고 부릅니다. 뜻은 뭡니까? 뭐뭐함에 따라 이런 말이죠. 그죠? 뭐뭐함에 따라. 자, 뭐함에 따라입니까? 무엇이? Their bodily activity. 그들의 몸을 쓰는 행위가 어떻게 되기 때문에? 느려지기 때문에. 언제? 가을에 느려지게 되므로 뭐뭐에 따라 이 말이죠. 그죠? Animals become less able to move. 누가? 동물들이 행위의 주체죠. 어떻게 된다는 말입니까? 뭐뭐 하게 된답니다. 어떻게 하게 된답니까? Less able to move. 더 작게 움직일 수 있게 된답니다. 자, 누가? 동물들이 어떻게 된다? 더 작게 움직일 수 있게 된다. 자, 요 become은 linking 하는 겁니다. 그래서 누가 어떻게 된다? 주어가 주격보호로 설명이 된다는 겁니다. 행위의 주체 누가? 동물들이 어떻게? 더 작게 움직이게 된다. 자, 비동사가 안 들어갔지만 become이라는 동사 역시나 주어와 주어를 설명하는 보호를 연결하는 다리 역할을 하기 때문에 이 형식입니다. They slowly fall into a type of sleep. 자, 그들이 누굽니까? 역시나 animals, 동물들이죠. 그죠? 행위를 하는 주체입니다. 어떻게 된답니까? 무슨 행동을 한답니까? 어디에 들어간답니다. 어떻게 들어갑니까? slowly, 천천히 들어간다 이거죠. 그래서 slowly는 품사로 따지면 뭡니까? 부사입니다. 그죠?
동작을 나타내는 for를 갖다 꾸며주기 때문에 자 어디로 빠져든답니까? type of sleep. 잠의 한 종류. 여기서는 뭐죠? hibernation 동면입니다. 그죠? 자, next paragraph. 자, 첫 번째 패러그래프 다 했습니다. 첫 번째 문단을 다 했고 두 번째 문단에 들어가도록 하겠습니다. 자, 두 번째 문단 첫 번째 문장. One type of hibernation happens in short period. 자, 무엇이 동면의 한 종류가 어떻게 된답니까? 발생한답니다. 어떻게 발생한답니까? 아주 짧은 시기들 동안에 발생한답니다. 동작을 하는 주체 뭡니까? 이 동면의 한 종류 어떤 동작? 발생한답니다. 주어 동사로만 이루어진 이형식 문장입니다. It lasts from a few days to a few weeks. 자, 무엇이? 여기서는 동면을 이야기하는 거죠. 그죠? 지속된다는 동사입니다. 어떻게? 접지사 from A to B 하면 무슨 말입니까? 어디로부터? 며칠로부터 몇 주까지 무엇이 동면이 어떻게 된다? 지속된답니다. The length of the period depends on the animal, its size, the temperature, and the season. 무엇이 이러한 시기의 그 길이가, 동면의 시기의 길이가 어떻게 된다? 달려 있답니다. 누구한테 달려 있답니까? 그 동물이나 그 동물의 사이즈나 그 주변의 온도나 그 다음에 계절에 따라서 달라지게 된답니다. 무엇이 그 시기, 어떤 시기입니까? 동면을 하게 되는 그 시기의 길이가, 그죠? 그 다음에 these times of inactivity are interrupted by brief periods of activity. 자, 동작 주체가 뭡니까? These times of inactivity. 동작을 하지 않는 이러한 시간이 어떻게 된답니까? 단절된답니다. 끊어진답니다. Interrupted. 무엇에 의해서? By brief period of activity. 동작을 하는 아주 짧은 기간들에 의해서 무엇이 단절된답니까? 이러한 활동을 안 하는 시기의 시간들이 단절된답니다. 자, 동작의 주체가 뭡니까? 주어 자리에 있는 요 these times of inactivity입니까? 아니면 by 뒤에 나오는 brief periods of activity입니까? 자, 이렇게 비동사와 동사 원형에다 ed를 붙여서 과거 분사가 붙은 이런 형태를 가졌을 때 수동태라고 그러죠. 수동태는 동작의 주체 자리에 있는 주어가 행위를 하는 게 아니라 되려 by 이하가 행동을 하고 그 행위의 대상이 되는 애가 주어 자리에 앉은 겁니다. 그래서 주어처럼 보이는 게 사실은 동작을 하는 주체가 아니고 동작을 당하는 대상입니다. 그래서 어떻게 해석할 수 있습니까? 이 활동하는 짧은 시기가 무엇을 단절시킨답니다. 무엇을 단절시킨답니까? 활동을 하지 않는 이런 동면의 시기를 단절시킨답니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 수동태처럼 해석하면 동작을 하지 않는 이러한 시기가 동작을 하는 짧은 기간에 의해서 단절되어진다. 이렇게 해석하는 겁니다. When active, the animal's body temperature rises to a normal level. 자, when active하다는 게 무슨 말입니까? 활동을 할 때죠. 그죠? 누가? 동물들이 활동을 할 때죠. 그죠? 자, 주어가 생략되었습니다. 동작을 하는 주체가 생략이 되었고, 자, 그 다음에 주절 보겠습니다. The animal's body temperature rises to a normal level. 자, 무엇이? The animal's body temperature. 뭡니까? 그 동물의 그 체온이 그 동작의 주체가 뭐 한다는 겁니까? 그 온도가 올라간다는 거. 어디까지? To a normal level. 자, to는 그냥 전치사죠. 그죠? 어디까지입니다. 그죠? 어디까지? 정상적인 레벨까지 올라간답니다. For example. 자, 예를 들어주는 transitional words, 문장, 뜻, 전환용 단어들의 모임이죠. 그죠? 예를 들어줄 때 for example로 시작합니다. Skunks may sleep for up to 100 days at a time. 무슨 말입니까? 예를 들었는데 어떤 동물을 예를 들었습니까? 동작의 주체가 되는 게 누굽니까? Skunks, 스컹크들은 이 동물이 어떤 동작을 한답니까? 잠을 잘지도 모른답니다. 얼마만큼 잔답니까? For up to 이라면 최대 이 말이죠. 그죠? 100 days at a time. 한 번에 최대 100일까지 잠을 잘지도 모른답니다. They awaken, they are awaken입니다. 여기 생략된 겁니다. 자, 이런 생략은 좋지는 않습니다. They are awaken. 자, 주어 자리에 있는 게 동작을 하는 게 아니고 동작을 받습니다. 누굽니까? Skunks가 are awaken. 자, 비동사 다음에 동사 과거 분사형이 붙어서 수동태가 됐죠. 그죠? 자, 다른 것들에 의해서 스컹크가 깨어지는 겁니다. 지가 깨는 게 아니라 어떤 다른 요인 때문에 스컹크가 잠을 깨게 되는 겁니다. 그죠? 자, awaken to find food. 음식을 찾기 위해서 그들이 깨어나게 되고 then they go back to sleep. 자, 그래서 스컹크가 어떻게 된답니까? go back to sleep. 자,
스컹크 동작을 하는 애가 어떤 동작을 한다고요? 잠을 다시 자러 간답니다. 자, 그 다음에 세 번째 문단 해보도록 하겠습니다. Hibernation helps animals survive difficult weather conditions. 누가 겨울잠이 뭐 한답니까? 돕는답니다. 누구를 돕답니까? Animals를 돕는답니다. Animals가 뭐 하게 돕답니까? Survive difficult weather. 어려운 날씨 환경을 살아남도록 이겨내도록 도와준답니다. 자, 누가 동작을 하는 주체의 동면이 동물들이 못하게 어려운 날씨 환경을 이겨낼 수 있게 도와준답니다. 목적어가 뭐 하는지 설명을 해주면 보호죠, 그죠? 자, 그래서 동작을 하는 주체, 동작의 대상인 목적어, 그 목적어가 어떻게 한다는 것을 설명하고 있는 보호까지 연결되었을 때 몇 형식이라고 합니까? 주어, 동사, 목적어, 목적격, 보호, 5형식입니다. 동작을 하는 주체가 어떤 행동을 하는데 어떤 대상에 대해서 행동을 하고 그 대상이 어떻게 되게끔 한다. 5형식입니다. However, 자, 똑같죠, 그죠? 문장의 내용이 전환되는 것을 보여주는 transitional words입니다. 그래서 앞의 내용과는 반대되는 내용이 나온다는 걸 보여주는 그런 문장 전환용 단어입니다. Animals can still freeze or die while hibernating. 누가 동물들이 뭐 할 수 있답니까? Can still freeze or die. 얼어 죽거나 얼어서 죽을 수 있답니다. 여전히. 어떻게 얼어서 죽을 수 있답니까? 자, 그 내용은 안 나오죠, 그죠? 하지만 뭐 하는 동안에 while hibernating. 잠자는 동안에, 그죠? 어떤 시간 내에 죽을 수 있답니다. 그래서 주어 동사만 나옵니다. while은 그냥 시간의 개념을 나타내는 부사구입니다. Less ability to move also makes it easier for other animals to attack them. 자, 동작의 주체가 뭡니까? 움직이는 작은 능력, 움직일 수 있는 작은 능력, 움직일 수 있는, 그러니까 상대적으로 적은 능력이 이게 동작의 주체죠, 그죠? 요게 뭘 할 수 있답니까? 뭐 어떻게 만들 수 있답니다. 동사죠, 그죠? 행위입니다. 무엇을? 동물을, 그죠? 동물을 어떻게 만들 수 있다? Easier for other animals to attack them. 그 동물들이 어떻게 되게 만든다는 겁니까? 그 동물들이 더 쉽게 되게 만든답니다. 무엇이 더 쉽게 되게 만든답니까? 그 동물들을 다른 동물들이 공격하는 것을 더 쉽게 만든답니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 동작을 하는 주체가 뭡니까? 더 작게 움직일 수 있는 능력. 그것이 동물들을 어떻게 만든다는 거예요. 다른 동물들이 그 동물을 공격하기 더 쉽게 만들 수 있답니다. 목적어, 그 동물들의 내용이 설명에 되어 있는 목적격 보호죠, 그죠? 그 동물들이 어떻게 설명된다는 겁니까? 다른 동물들에게 공격받기 더 쉬운 동물이 되게 만들어준다. 주어, 동사, 목적어, 목적격 보호를 이루어진 5형식입니다. thus, 마찬가지로 문장 전환형 다른데 앞의 내용과 뒤의 내용이 달라짐을 표시하는데 thus 뒤에 나오는 내용은 결론입니다. 그죠? 왜? 그러므로기 때문에 thus 다음에 나오는 내용은 결론입니다. For protection, 어떤 보호를 위해서는 many animals hibernate in safe areas like caves or underground spaces. 자, 무엇이? 많은 동물들이 어떤 행동을 한다는 말입니까? hibernate. 겨울잠을 잔다는 겁니다. 어디에? 안전한 장소인데 어떤 장소 같은 곳? 동굴이나 underground spaces. 지하에 있는 그런 공간들에서 동면을 할 수 있답니다. 자, 동작을 하는 주체가 동작을 한답니다. 어떤 장소에서. 뭐와 같은 장소에서. 주어 동사로만 나오는 일형식입니다. 자, last sentence. 자, these places often stay above freezing even when the outside temperature is much colder. 자, these 해가지고 대문자로 시작됐고 피어리드로 끝나는 이런 한 문장이라고 그러죠. 한 문장을 영어로 sentence라고 합니다. sentence에는 주어 동사가 있는데 주어 동사의 세트가 한 개입니까? 아닙니다. 최소 2개 이상인데 이것들이 어디를 놓아둔답니다. 그죠? 그 다음에 또 뭐 있습니까? The outside temperature, 바깥쪽 온도가 어떻다 저떻다. 그죠? 주어 동사 세트가 2개 나오고 그 다음에 두 번째 주어 동사 세트 앞에 when이라는 이 아이디어 자체가 추가되는 아이디어가 아니라 시간의 개념을 나타내는 부가되는 아이디어라는 걸 표현하는 접속사, 종속 접속사, 시간의 개념을 나타내는 when이라는 단어가 붙어있기 때문에 무엇입니까? 바깥쪽 온도가 더 추울 때, 그죠? 어떤 주절의 행위가 일어나는데 그게 어떤 때 일어난다는 걸 갖다 부가적으로 설명을 해주고 있습니다. 어떤 때 일어난다는 말이에요. These places, these가 뭡니까? 애들이 겨울잠을 땅 밑에서 자는 거죠, 그죠? 그래서 이러한 것들이 these는 앞에 나오는 문장의 내용들을 봤습니다. places, 뭘 place 한다면 어디를 놓아둔단 말입니까? often stay above freezing. 그래서
그렇게 겨울잠을 자는 것은 누구를 어디에 둔답니다. 그 목적은 생략됐죠. 그죠? 동물들을 어떤 상태에 둔답니다. 종종 어떻게 하게? Stay above freezing. freezing이 뭡니까? 요 얼음이 어느 시점에 0도를 보통 말합니다. 0도 이상이 유지되게 둔답니다. 그죠? 누가 어떻게 할 때? The outside temperature is much colder. 그 바깥쪽 온도가 더 추울 때 동굴이나 어떤 그런 지하에서 자는 것은 그들이 어떻게 0도씨 이하를 유지할 수 있게 도와준답니다. So did you come to know more about hibernation? Hibernation is the survival way for animals. 그죠? I think they're smart enough to hibernate to use less energy by accumulating more fat at the same time they go to sleep. So to breathe slowly so they can have less heartbeat so they can, consume less energy. At the same time, they look for caves or underground places so that they can have less chance to be attacked by other animals or other harsh like weather condition at the outside. So 여러분 이해했습니까? 동면에 대해서 알아봤죠, 그죠? 여러분 다시 한번 보시고 이해를 또 하고 여러분들 내용을 완전히 이해한 다음에 여러분들 그런 알 수 있는 내용으로 만들 수 있게 노력하게 하도록 합니다. I'll talk to you soon on the next unit, Unit 4 of your Junior TOEFL Reading Comprehension Textbook 1.